सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल। नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके एक बार फिर तो सियासत दे विच क्यासराइयां दा बाजार गर्म हो गया है। सिद्धू कांग्रेस दा भविख दस्से गए ने। जी हां, ते यह बयान किसी होर वालों नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के नवे बने इंचार्ज हरीश रावत दे वालों दिता गया है, जिस तो बाद सवाल ये भी खड़े होने लग गए ने ते क्यासराइयां दा बाजार भी गर्म हो गया है कि सिद्धू पंजाब दे विच वड्डी भूमिका निभाउणगे, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस दा चेहरा बनणगे। ये सवाल सारे हुण इसलिए खड़े हो गए ने क्योंकि हरीश रावत दा सिद्धू नूं लैके वड्डा बयान कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस दा भविख ने। तो इधर हरीश रावत दे इंचार्ज बनन दे नाल ही सिद्धू सरगर्म भी हो गए ने। दस दईए कि कांग्रेस दे नाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल नाराज चल रहे सिद्धू दे वल्लों लंबे समय तक मीडिया तो दूरी बनाई रखी गई। किसी तरह के सियासी प्रोग्राम दे विच सिद्धू शामिल नहीं हुए। किसी तरह के जो कैबिनेट मीटिंगां दे विच सद्दा दिता गया, विधान सभा के सैशन च सिद्धू शामिल नहीं हुए। पर हुण पिछले कुछ दिनों तो किसानी मुद्दों नूं लैके सिद्धू भी सरगर्म जरूर नजर आ रहे हैं। सिद्धू दी कांग्रेस दे विच की भविख है? वो देखिए, वो हमारे फ्यूचर है। आगे पूरा देश हम नवजोत सिद्धू जी का की क्षमता ताकत का इस्तेमाल देश में भी करना चाहेंगे। हम चाहेंगे वो राहुल जी प्रियंका जी के साथ मिल करके कांग्रेस को और पूरी लोकतांत्रिक शक्तियों को गैल्वनाइज करने के काम में भी हम उनका उपयोग करेंगे और पंजाब में भी उनकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उनकी काम करने की जो शक्ति है, एक फ्लेम्बोयंस उनमें है, उसका हम उपयोग करेंगे। उनका जो है वो समय के साथ आपको न केवल आते दिखेंगे बल्कि लीड करते भी दिखेंगे। और थोड़ा सा उनकी और हरीश रावत की स्टाइल में थोड़ा अंतर तो हो ही नहीं ना। मैं यहाँ प्राइमरी से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आया हूँ और वो जिंदगी के दूसरे फील्ड में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेकर के पॉलिटिक्स में आए हैं। तो उनके मेरे काम करने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है। हरीश रावत का भी और नवजोत सिद्धू जी का भी लक्ष्य है पंजाब को सर्व करना, लक्ष्य है देश को मजबूत करना। कैप्टन और सिद्धू एक मंच पे लेके आएंगे हरीश रावत? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सिद्धू और कैप्टन एक मंच पे एक मंच पर है ना, एक पार्टी में है, एक मंच पे है। हम एक जगह लाएंगे ना, एक साथ काम करेंगे सब। आखिर मेरा भी क्या उपयोग होगा देखिए। तो सिद्धू नूं लैके एक बार फिर तो क्यासराइयां दा बाजार गर्म हो गया कि सिद्धू 2022 दे विच पंजाब च एक वड्डी भूमिका निभाउणगे। तां सिद्धू जेकर वड्डी भूमिका निभाउणगे तां कैप्टन अमरिंदर सिंह किस फ्रेम दे विच होणगे, यह भी एक वड्डा सवाल जरूर है। सीधा रुख करदे हां पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़े ने। तां पंकज, हरीश रावत दे नाल तुसीं गलबात कीती है, साफ तौर ते वड्डे बयान उन्हां दे वल्लों दित्ते गए ने कि सिद्धू कांग्रेस दा भविख ने। सिद्धू सिर्फ पंजाब दे लई नहीं बल्कि देश नूं मजबूत करन दे विच कांग्रेस दे लई एक वड्डा कह सकदे ने कि वड्डा चेहरा साबित होणगे। पर सवाल यही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते नवजोत सिंह सिद्धू इको मंच ते आउणगे किस तरह? बिल्कुल यही चुनौतियां हरीश रावत के सामने भी है और यही चुनौतियां पार्टी वाला कमान के सामने भी है। और ये सवाल बकायदा तौर पर हरीश रावत होरां दे कोल न्यूज़ 18 ने पूछा कि किवें एक मंच ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, प्रताप सिंह बाजवा नूं लैके आओगे जदों लगातार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे खोले जाते हैं। और यह भी देखने च आया कि जो CLP की बैठक सुनील जाखड़ वालों सद्दी गई जिस विच हरीश रावत जिसकी अगवाई कर रहे थे, उस विच भी नवजोत सिंह सिद्धू नहीं आए। तो यह भी पूछा गया कि एक पासे तुहानूं मंत्री मिल रहे हैं, एक पासे विधायक मिल रहे हैं, तो दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू प्रोटेस्ट से जा रहे हैं जिथे ना तो कांग्रेस के झंडे ने और ना ही कांग्रेस के लीडर नज़र आ रहे हैं। तो इस मुतलक हरीश रावत होरां ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने संपर्क च ने, लगातार उन्होंने नाल गलबात हो रही है और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का भविख ने, सिर्फ पंजाब च ही नहीं देश च भविख ने। एक वड्डी स्टेटमेंट हरीश रावत होरां दी दित्ती। और जदों उन्होंने पूछा गया कि 2022 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब च कांग्रेस दे होणगे, तां गोलमोल जवाब आया। ये हरीश रावत होरां दा कहना सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद तय करना वै कि मुख्यमंत्री बनना वै या की कुछ करना वै। अगली भूमिका कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद तय करनगे। नहीं हरीश रावत होरां वालों कहा गया कि 2022 च कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चेहरा होणगे। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू भविख ने, कैप्टन तां कैप्टन ने तय करना है कि अगली उन्हां दी भूमिका जिहड़ी है की रहन वाली है।
ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਧਰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਦੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 2017 ਚ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 2022 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ 2022 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ 2022 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। देखो गल यह है कि भी नवजोत सिंह सिद्धू ने चेहरा बनने कांग्रेस का। हेलो हेलो जी जी मनोरंजन कालिया जी 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 आवाज आ रही है बीच में क्या? तो सवाल इस गल का कि उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने दी राय ले ली जी जी असि सुन सकते हैं मनोरंजन कालिया जी। सुन श्री सुनील जाखड़ जी ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ PCCI ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2022 ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਆਪ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਟਕਟ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਰੋਸ ਚਲੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਡਬਲੀ ਅਲੱਗ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਤੇ ਨਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਰੇਨਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ तमाम ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਮਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਕਈ ਐਮਐਲਏ, ਕਈ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਾ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਡੁੱਬਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਚਅਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਮੈਡਮ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਚਲੋ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟਡ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਥ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲੇਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਝੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਐਲਾਨਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੁੜੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। तो उधर गल करते हैं नवे खेती कानूनों की, जिसनूं लैके लगातार वख-वख सियासी पार्टियां दे वल्लों, किसानां दे वल्लों, कलाकारां दे वल्लों हल्ला बोलिया जा रहा है। तो इस तहत आम आदमी पार्टी दे वल्लों भी मोर्चा खोल दिता गया है। भगवंत मान अज संगरूर तो आप दी मुहिम शुरू करन जा रहे ने। ये मुहिम है आम आदमी पार्टी दी ग्राम सभा बुलाओ पिंड बचाओ। खेती कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी दे वल्लों मते पास करवाए जाणगे ते जल्द पार्टी दे वल्लों हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। तो खेती कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल भगवंत मान अज ग्राम सभा बुलाओ पिंड बचाओ मुहिम की शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ज्यादा तो ज्यादा मते पिंडां दे विच इन्हां खेती कानूनों के खिलाफ पास करवाए जाण तां जो कानूनी लड़ाई है वो लड़नी सौखी हो जाए। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 2022 ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਈ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹਦੇ ਬਣੋਗੇ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ खेती कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के वलों भी हल्ला बोलिया गया है। आम आदमी पार्टी के वलों पिछले दिनों के ट्रैक्टर मार्च किए गए, तो हुण ग्राम सभा बुलाओ पिंड बचाओ मुहिम की शुरुआत आम आदमी पार्टी करन जा रही है, जिस तहत इन्हां खेती कानूनों के खिलाफ मते पास करवाए जाएंगे। वख-वख पिंडां दीयां पंचायतां तो ग्राम सभावां तो ते जल्द पार्टी के वलों हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ, ਕੱਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? जी बिल्कुल अमृत, मैं दस दिया कि जेडे डीपी बेरोजगार अध्यापक ने पूरे पंजाब तो पटियाले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੜਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਰਬੰਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਉਹ ਘੇਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਡੀਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 873 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ 873 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1873 ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਸਾਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਾਸ ਤੋਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਫਾਰਾ ਚੌਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡੀਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਬੰਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਨੇਗੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰ ਐਂਡ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਰੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2011 ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਤਤਕਾਲੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2011 ਚ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੀਐਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 2011 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਲਾਹ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਨਫੋਰਸ ਐਮਐਸਪੀ ਮਤਲਬ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, 18 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2022 ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ 117 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੀਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੋਲਿਆ ਜਦ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਜਦਕਿ 7 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7 ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 6 ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਣ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ गुमराह भी कर रही है किसानों पर। कांग्रेस के बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मौजूद हैं, जो आज चंडीगढ़ में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर विरोध कहीं देखने को मिल रहा है तो पंजाब हरियाणा में देखने को मिल रहा है, और चंडीगढ़ दोनों प्रदेशों की राजधानी है। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस का जवाब देने के लिए उनकी। राजकुमार जी, पहला सवाल तो ये कि आज आप यहाँ चंडीगढ़ आए हैं, पंजाब की भी बैठक आपने की, चंडीगढ़ की भी की है, किस तरीके से देखते हैं जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा हो रहे हैं? हालांकि वो कहते हैं कि किसानों का विरोध प्रदर्शन है, उनका सिर्फ समर्थन है, और बीजेपी इसका किस तरह जवाब देगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब सहित देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही क्रांतिकारी बिल जो किसान की आय को निरंतर बढ़ाएगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को दिया है, उनके हितों की रक्षा करते हुए। रही बात विरोध की, तो राजनीतिक कारणों से विरोध करना, राजनीतिक दल विरोधी होने के कारण विरोध करना, लोगों में विशेषकर किसानों में इस बिल को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे अपने शासनकाल के अंदर किसानों की दुर्दशा की, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ, किसान के घर में रोटी तक के लाले पड़े, किसान कभी उन्नति की ओर आगे बढ़ा नहीं, किसान को बंदिशों की तरह रखा गया, और किसान के लिए कोई बहुआयामी और दूरगामी परिणाम वाली कोई योजना, कोई रचना और कोई कानून कभी कांग्रेस ने नहीं बनाया। आज किसानों के हित में एक बड़ा कानून देश में लागू हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी, और वो कांग्रेस पार्टी जिसने अभी 2019 के चुनाव से पहले संभवतः इस तरह की लाइनें अपने घोषणा पत्र में भी जारी की थी, उसके बावजूद वो किसानों को भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, और लगातार निरंतर अचानक पार्लियामेंट चलने के दौरान ये भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। वो राजनीतिक विरोध है, राजनीतिक कारणों से है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के किसानों में, देश की जनता में माननीय नरेंद्र मोदी जी के शब्दों पर, उनके कहे हुए वचनों पर, उनके किए हुए कार्यों पर विश्वास है। देश का किसान निश्चित रूप से इस विश्वास के साथ कि मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है वो बड़ा फैसला है, और जो भ्रम है वो धीरे धीरे दूर होगा। और किसान, आम किसान अभी, क्योंकि आप भी जानते हो किसान कभी बिल आने के तुरंत बाद तो उसको पढ़ नहीं सकता कि भाई क्या बिल आया है, लेकिन किसानों के जो नौजवान हैं, घर में रहने वाले जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो धीरे धीरे इस बिल को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि ये बिल कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसानों की आय को बढ़ाएगा, उनके रास्ते खोलेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ 40 50 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਏ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਪਰਾਂ ਬੈਠੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਹੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਖਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। आही हालत पंजाब के किसान की होगी, बेचारे लाचार शेर वर्गी। आप देखी जाया करेंगे अपने अपने जोड़े जमीन ट्रकों के ट्रक भर के जाया करने, क्योंकि जमीन मेरी सी यार। जो पहला पुराने बुजुर्ग बैठे मुजाहरा सिस्टम जो होता सी वही हाँ इतने बना लिया सलाम इन्होंने सैलो, वो कैपेसिटी कितनी है 30,000 मीट्रिक टन वो स्टोर हो सकती है।
1 मीट्रिक टन च 10 लाख गट्टा बोरी आ जाते हैं। 30,000 देख लो अपने सारे सुनाम सारे आले दुआले दे पिंडां दी कणक एक गोडाउन दे थल्ले आऊगी ते उत्थों ट्रेन भर के सीधी महाराष्ट्र गुजरात के पिछले बंदरगाह से ले जाएंगे, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। सो अपन ये बिल्कुल निहत्थ थे ते अपने हाथ पकड़ने वाले कानून ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पहला भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। आ जी गन्ना मिलों ने अपन कह के भिजवाइया ने गन्ना भी गन्ना बीजो अभी खरीदांगे तो फिर गन्ने का की हाल होंगे। 14 दिन का कानून है कि 14 दिन पैसे देने पड़ेंगे, जितने 14 दिन और बैठे ने हजे पूरी 2-2 साल हो पैसे देते, ये भी कंट्रैक्ट फार्मिंग ही है। आप पैप्सी वाले चन्नों वाले आलू की कंट्रैक्ट फार्मिंग कराते बाद कहते आलू पेटा है आलू बिंका है तो उन्हें किया ना जी तो मैं होगा उस दिन ये जब छोटे रास्ते खत्म हो गए जियो के सिम बंधु पहले तुम देते अन्नदाता फ्री जियो बाद जो फंस गए फिर 10 रुपए करते फिर क्वालिटी देख के करके एनी लेने बिजली बेचनी ना सही तो तुम जाओगे कितने बजे होर कोई खरीदारी नहीं। तो ये गल्ला मैं कहना इतने सारिया पार्टियां ने पोलीटिकल पार्टियां ने चाहे किसान जथेबंदियों के झंडे दिख रहे हैं चाहे कांग्रेस पार्टियां ने जो जुझारू साथी आए हुए ने ये भेजना घट है निरोल गैर राजनीतिक है, कोई किसी पार्टी का नारा ना लाए। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 11 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ? देखो अमृत 2 दिन पहला भी सुमेध सिंह सैनी ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ 250 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਆਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆਨਸਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗੇ ਨੇ ਕਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ SIT ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆਨਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਕਾਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੋਜ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੌਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਝੋਂਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਰੌਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉਹ ਸੀਟ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਰੌਦਾ ਸੀਟ ਤੇ ਉਪਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਪਚੋਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਮਖਮ ਲਾ ਰਹੀ है। नहीं, जीत का आधार ये है कि वहाँ पर कांग्रेस ने कभी भी कोई विकास नहीं करवाया और अब चुनाव लड़े जाते हैं विकास के मुद्दे पर और विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन बड़ौदा का किसान जागरूक किसान है, जागरूक मतदाता है, उसको पता है कि इस वक्त जो है लगभग 4 साल के लिए सरकार जो है स्थिर सरकार है, उसके अंदर वो अपना पहली बार कमल के निशान पर बटन दबाकर अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के सरकार के अंदर बड़ौदा हल्के की हिस्सेदारी करना चाहता है। खेतीबाड़ी मंत्री JP दलाल ਨੂੰ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਰੌਦਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ JJP ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। और अन्य भी कुछ कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज वहाँ लगाई हुई है जो चुनाव में पहले से जुटे हुए हैं। अब तारीख आ गई है 3 नवंबर की, तो और तेजी के साथ आज उसकी योजना हम बना रहे हैं कि पूरे उस काम में लगे। ਬਰੌਦਾ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀਟ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। विधायक कांग्रेस का बनेगा, पहले उन्हें इतने बने हुए हैं विधायक, विकास नहीं करे उनको, विकास का नाम का तो पता ही नहीं है उनको। हरियाणा जो नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में, जब ये सरकार 6 साल में कुछ नहीं करा सकी तो एक विधायक से क्या है। NLO ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰੌਦਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18। ਤਾਂ ਬਰੋਦਾ ਉਪਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਮਨੋਜ कुमार मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। तो मनोज, बड़ौदा उपचुनाव का रन सज चुका है, सभी सियासी पार्टियां मैदान में हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि हर कोई जीत दायर करेगा, लेकिन जीत तो किसी एक की होगी। फिलहाल किस तरह की सरगर्मियां? देखिए, बड़ौदा विधानसभा सीट का जो उपचुनाव है ये हरियाणा की सियासत के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, किसानों के कई मामले हैं और भारतीय जनता पार्टी इन कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों का जवाब देने में जुटी है। और बड़ौदा विधानसभा जो सीट है ये मुख्यतः रूरल बैकग्राउंड की सीटें, यहाँ ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश के जो मतदाता हैं वो रहते हैं, किसान हैं। तो ये सीट पर जो चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, ये काफ़ी निर्णायक होने वाला है। और सभी पार्टियों ने पहले से ही यहाँ पर अपनी जो एक्टिविटी है वो शुरू कर दी थी और कल जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की उसके बाद से सक्रियता बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कल ही संगठन की एक बैठक की थी और जल्द ही उन्होंने कहा है कि चुनाव समिति की बैठक बुलाकर उम्मीदवारों के नामों की जो सिफारिश है वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी, जहां से उम्मीदवार फाइनल हो जाएगा। आज दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा समेत तमाम बड़े नेता हैं वो बैठने वाले हैं। इसके साथ साथ कोशिश ये रहेगी भाजपा और जजपा की कि एक साझा उम्मीदवार सहमति के साथ उतारा जाए, लेकिन बीजेपी जहां तक उम्मीद है कि बीजेपी के सिंबल पर ही भाजपा और जजपा का जो उम्मीदवार है वो होगा। हालांकि अभी चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं, जल्द ही एक बैठक दोनों के बीच में होने वाली है। तो तमाम जो सियासी दल हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही हमें जो राजनीति का केंद्र है वो बड़ौदा में बनता हुआ दिखाई देगा। जी जी मनोज, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा की बड़ौदा उपचोण दे लई सियासी पार्टियां मैदान दे विच ने, क्योंकि काफी अहम सीट सियासत दे विच मनी जाती है हरियाणा की। तो फिलहाल कौन इसनूं चित करदा है देखना काफी अहम है। तो गल करते हैं हुण मंडियां दी, जिथे झोने की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। तो मंडियां दे विच झोने, नरमे, मक्की की आमद भी जारी है, पर हालांकि सरकारी खरीद की रफ्तार जरूर मंडियां दे विच मठी नजर आ रही है। प्राइवेट व्यापारी की खरीद ज्यादा जिहड़ा माल प्राइवेट व्यापारियों के वल्लों खरीदिया जा रहा है, किसानां नूं पूरा भाव नहीं मिल रहा। MSP तो घट भाव ते विक रहा है झोना, जिस तो बाद किसान जिहड़े ने वो निराश नजर आ रहे ने। कहा जा रहा है कि सरकार के वल्लों आनंद फानंद दे विच 1 अक्तूबर तो पहला ही खरीद शुरू करने का ऐलान तो कर दिता गया, पर पूरे प्रबंध नहीं किए गए। मंडियां दे विच सरकारी एजेंसियां की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, तो प्राइवेट व्यापारी ही खरीद रहे हैं ज्यादा माल। सुरेंद्र कंबोज मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो सुरेंद्र, 1 अक्तूबर तो पहला ही खरीद के हुक्म तो जारी कर दिए गए हैं, पर जमीनी हकीकत ते प्रबंध जिहड़े ने वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। फिलहाल किस तरह दी मुश्किलां दरपेश आ रही ने किसानां नूं? जी बिल्कुल अभी जिदा कि इस वे असी जलंधर की जी दाणा मंडी हैगी उत्थे खड़े हाँ और फसल की आमद जी हैगी शुरू हो गई है। जो झोना हैगा वो मंडियां दे विच आ चुका है। इस वे न्यूनतम जो मुल हैगा इहदा फसल का वो 1888 रुपये रखा गया और किसान जिहड़े हैगे अपनी फसल लैके आ रहे हैं उन्हां नाल गल करन दी भी कोशिश करांगे। पर जे इस वे तस्वीरां दिखाईए मंडी दे विच तमाम जिहड़ी मंडी हैगी दाणा मंडी जलंधर दी मेन जिहड़ी मंडी हैगी आ उहदे विच काफ़ी तादाद दे विच जिहड़े किसानां वल्लों जिहड़ा अपनी फसल हैगी वो लिआंदी भी गई और साफ सफाई भी उन्हां वल्लों कीती जा रही है। पर हालांकि जिहड़ी फसल हैगी उहदे विच नमी जरूर हैगी, इस करके उहनूं सुकाउण वास्ते जमीन दे उत्ते विछाया गया हैगा ताकि नमी जल्द तो जल्द सुक सके ते उन्हां नूं ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਦੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? 1888 ਰੁਪਏ 1888 ਰੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆੜਤੀਏ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆੜਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆੜਤੀਏ ਹੈਗੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਉਧਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਭਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਸੁੰਦ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈਆ ਜਾਂ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਤਾਣਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਵੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।